Hello students, this is chemistry for grade 10 that presented by ባንዲደር። ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ይህ በባንዲደር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። Welcome to unit 1 video 3 that tells about oxidation number and oxidation state. Before passing to the today's lesson or video 3, let us revise the previous one that we have to present under video 2. Under video 2 from chapter 1, we have seen about the types of chemical reactions. Those are combination reaction, decomposition reaction, single displacement, and double displacement reactions. Combination reactions are reactions that conducted by addition of two or more reactant form a single product. Decomposition reaction refers to the breaking down of a single compound into two or more products. And single displacement reactions are reactions that conducted by replacement of an atom in a compound. Whereas double displacement reactions are chemical reactions that conducted by exchange of atom between two different compounds. In the case of double displacement reactions, there is no any elements under the reactant and the product side. There is only at compounds. The next type of points from the previous one, we have seen about the difference between redox and non-redox reactions. Redox reactions are reactions that conducted by transfer of electron, whereas non-redox reactions are reactions that conducted by exchange of atom without transfer of any electron. That was the previous one. And we have seen about the difference between oxidation and reduction of reaction. Under redox reactions, there are two types of half reaction. One is oxidation half reaction, the other is reduction half reaction. Oxidation half reaction is what conducted by losing of electron or what increasing of oxidation number, whereas reduction of reactions conducted by gaining of electron or decreasing of oxidation number or at oxidation state. Therefore, today we'll see about oxidation number or at oxidation state. What does mean oxidation number and what does mean oxidation state? Okay, oxidation number or at oxidation state is simply the number of electrons that lost or gained by an atom in a certain chemical reaction. Simply the number of electrons that lost or gained by an atom. Let us take here the reaction between sodium and bromine. Here there is a formation of sodium bromide. የምናገኘው ኮምፓውንድ ማን ይሆናል? ሶዲየም ብሮማይድ ይሆናል። ሶ ሂር የሶዲየም ኤሌክትሮን ሲንስ ኢትስ ኒውትራል 11 ኤሌክትሮኖች ነበሩት በት እዚህ ጋር ስንመጣ it has only 10 electrons. that means sodium lost a single electron. that means እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ነበር ሶዲየም መጣበታለን። እዚህ ጋር 0 ነበር፣ እዚህ ጋር ስመጣ +1 ሆነ because አንድ ኤሌክትሮን ስላደረገ ሉዝ አደረገ። 11 ኤሌክትሮን ነበረው ወደ 10 ኤሌክትሮን ስለተቀየረ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ስመጣ ሲንግል ብሮሚን አተም ነው እኛ የምናወራው። ሁለት የብሮሚን አተሞች አሉ፣ እነሱን ብሬክ ዳውን እናደርጋለን። እንዴት ሪያክሽን ያካሂዳል 11ኛ ክፍል ስትደርሱ ትማሩታላችሁ። ሶ መጀመሪያ ወደ ብሮሚን አተም ስለሚቀየር እቺኛው ብሮሚን 35 ኤሌክትሮን ላይ ያላት እዚህ ጋር ስመጣ ቢአር ማይነስ ከሆነ ወደ 36 ኤሌክትሮኖች አሉ። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ምን አለ ተቀበለች ማለት ነው ብሮሚን። ሶ እዚህ ጋር ምን ይሆናል -1 ይሆናል። ይሄ ማለት the number of electrons that gained by bromine is called oxidation number or oxidation state. ለዚህ oxidation number ወይም oxidation state ማለት simply the number of electrons that lost or gained by an atom in a certain chemical reaction. በአንድ ኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ አንድ አተም ሉዝ ወይም ጌን የሚያደርገው የኤሌክትሮን ብዛት ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ስቴት ኦር ኦክሲዴሽን ነምበር ተብሎ ይጠራል። እሱ መያዝ ይጠበቅባችኋል። ሌላው ፍሮም ዩር ቴክስት ቡክ እዚህ ጋር መጻፋችሁ ላይ ያለ ሌታስቴክ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ዋት ኦክሲዴት ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ዛት አን አተም አፒርስ ቱ ሃቭ ዋት ጌይን ታቢሲን ኤሌክትሮን ምን አደረገ ተቀበለ፣ ኦር ዋት ላስት ኤሌክትሮን ምን አደረገ ሰጠ፣ ዊች ኮምባይንድ ዊዝ ዋት አዘር አተም ይላል ዲፋይን ስናደርገው። ሌላው oxidation number may be what either positive, negative or zero. oxidation number ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዜሮ ሊሆን ይችላል። oxidation number ዜሮ የሚሆነው መቼ ነው? ወይን አናተም ኤክስ ዋት ኒውትራል ሆኖ አተሙ ኤሌክትሮን ሉዝ ወይም ደግሞ ጌይን ካላረገ የምናገኘው በመመልክ ነው በኦክሲዴሽን ነምበሩ ዜሮ ነው ማለት ነው። ወይራስ አተሙ ኤሌክትሮን ሉዝ ካረገ ኤሌክትሮን ከሰጠ በአንድ ኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምን ይሆናል? ካታይን ወይም ደግሞ ፕላስ አይን ይሆናል። ኤሌክትሮን ከተቀበለ ኦክሲዴሽን ነምበሩ አናይን ይሆናል ወይም ደግሞ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። አንድ መያዝ መቻል አለባቸው። ሌላው ኦክሲዴሽን ነምበር በፍራክሽን ይቀመጣል። ዩሲ ስለ እናያቸዋለን ታች ሩልስ ኦፍ አሳይኒንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ጋር ስንመጣ የምናያቸው የኦክሲዴሽን ነምበሮች አሉ። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር አንደኛ ዜሮ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል አሁን ባየነው መንገድ። ሌላኛው ኦክሲዴሽን ነምበር በፍራክሽን ሊቀመጥ ይችላል። እንዲያን ካሉ ወደ ዴሲማል ፖይንት ወደ ዴሲማል እንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። ሶ በሱ መልኩ መረዳት ነው የሚጠበቅባችሁ።
ኔክስት ዊል ሲ አባውት ዘ ሩልስ ኦፍ ዋት አሳይኒንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። እዚህ ጋር ምን አሳይን እናደርጋለን? ኦክሲዴሽን ነምበርን እንዴት አሳይን ማድረግ ይቻላል የሚለው ጋር ነው የምንመጣው። ሶ ወይ ቶካ ቦቷ ዘ ፈረስት ሩል የመጀመሪያው ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር የምናየው ሩል ዋን ምን ይላል? ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ሰርቴን ኒውትራል ሰብስታንስ ይዟት which is equal to 0 ይላል ማለት ነው። አንድ ሰብስታንስ ምንም አይነት ሪያክሽን ካላካሄደ አንኮምባይንድ ስቴት የምናገኘው ከሆነ ራሱን ችሎ ከሌላ ሰብስታንስ ጋር ሪያክት ሳያደርግ ወይም ደግሞ ሳይጸገበር ራሱን ችሎ ብናገኘው ከሆነ ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ይላል። እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ቤርሊን ብቻውን ስለሆነ ያለው ኦክሲዴሽን ነምበሩ ነው 0 ነው። ኮፐር ብቻውን ያለው ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት ነው 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ዋት ኤኒ ኒውትራል አተም ኢዝ ኦልዌይስ 0 because that x ዋት ኢን አንኮምባይንድ ፎርም በአንኮምባይንድ ፎርም ነው ብቻውን ነው የምናገኘው ከሆነ የዛ ኤሌመንት ወይም ደግሞ የዛ አተም ኦክሲዴሽን ነምበር 0 ነው የሚለው መያዝ መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ለምሳሌ ብሮሚን 0 ነው because ራሱን ችሎ ብቻውን ነው የምናገኘው። ኦክሲጅን ኢኖ3 ኦዞን ይሄ የምናገኘው አሁን ዛት 0 ነው የሚሆነው። ሰልፈር ነሴት በሞለኪውላር መልክ ሲቀመጡ ማለት ነው አሁንም 0 ነው። ፎስፈረስ ፒ4 የምናገኘው 0 ነው። ኦክሲጅን ሞለኪውል ወይም ኦት ውስጥ የምናገኘው አሁን ዛት ይዟት ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ዋት ኤኒ ኒውትራል ሰብስታንስ ኢዝ ኦልዌይስ 0 በኒውትራል መልክ የተቀመጠ ከሌላ ሰብስታንስ ጋር ሪያክት ካላደረገ ኦክሲዴሽን ነምበራቸው 0 ነው። ወይዘር አተም ሊሆን ይችላል፣ ወይዘር ሞለኪውል ሊሆን ይችላል። ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ዋት ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሩል መያዝ ያለብን ምንድነው? ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኤኒ ኒውትራል አተም ኢዝ ኦልዌይስ ዋት 0 የአንድ ኒውትራል አተም ኦክሲዴሽን ነምበር 0 ነው የሚለው መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ሩል እዚህ ጋር እንደምናየው ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ዋት ኤ ሰርቴን ሃይላይት ላድርግላችሁ ስታነቡ እንዲገባችሁ ይሄ ነው። እዚህ ጋር በሃይላይት እያደረኩ ማስቀምጥላችሁን በአሪፋቸው ጠቅሟቸዋል እነሱ። ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ሞኖአቶሚክ ሃይል ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ቻርጅ ኦን ዘ አይን ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ነው መያዝ ያለብን። የመጀመሪያው ሞኖ አተሚክ ሃይል ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጋር ነው የሚመጣው። ሞኖ አተሚክ ሃይል ማለት ዛት ሜድ ፍሮም ኦንሊ ዋን አተም ከአንድ አተም ብቻ ነው የሚሰራው። ሶዲየም ከሆነ ሶዲየም ነው፣ ሃይድሮጅን ከሆነ ሃይድሮጅን ነው፣ ኦክሲጅን ከሆነ ኦክሲጅን ነው፣ ሰልፈር ከሆነ ሰልፈር ነው። ዋት ኤቨር ኢት ኢዝ ምንም አይነት ሌላ አተም የማይቀላቀልበት ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ሞኖ አተሚክ ሃይል ተብሎ ይጠራል። ኦክሲዴሽን ነምበሩ የሚሆነው ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከቻርጁ ከሱ ጋር ከተቀመጠው ቻርጅ ጋር ኢኳል ናቸው። ሂር ማን አለ? እኔ ፕላስ ይላል። ዛት ሚንስ ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ፕላስ 1 ነው። ማግኔዚየም ኤምጂ2 ፕላስ ነው የሚለው ኦክሲዴሽን ነምበር ውስጥ ይሆናል ፕላስ 2። ሰልፈር ኤስ2 ማይነስ ኦክሲዴሽን ነምበር ማን ይሆናል? ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሞኖ አተሚክ አይኖች ናቸው። ሞኖ አተሚክ አተም እና ሞኖ አተሚክ አይን ላይ ያሉት። ሞኖ አተሚክ አተም ማለት በአተም መልክ የተቀመጠ አንድ ብቻ ያለው ነው። ለምሳሌ ኦክሲጅን ኦ ሲባል ሞኖ አተሚክ ነው፣ አንድ አተም ብቻ ያለው። አይ ነው የሚያመለክተው ቻርጅ ፓርቲክል ነው፣ ፕላስና ማይነስ አለው። ኤሌክትሮን ሰጥቷል ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ተቀብሏል፣ ኒውትራል አይደለም የሚለውን ሪፈር ያደርግልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ማግኔዚየም 2 ፕላስ ኦክሲዴሽን ነምበሩ 2 ፕላስ ከተቀመጠ ሁለት ኤሌክትሮን ሰጥቷል። ማግኔዚየም መጀመሪያ 12 ኤሌክትሮኖች ነበሩት ይህን ኤሌክትሮን ከመስጠቱ በፊት። አሁን ግን 10 ኤሌክትሮን ብቻ ይቀረዋል። ቢካውዝ ሁለት ኤሌክትሮን ምን አድርጓል? ሉዝ አድርጓል። ሌላው ሰልፈር ጋር ስመጣ ሰልፈር መጀመሪያ 16 ኤሌክትሮኖች ነበሩት። ኤስ2 ማይነስ ማለት ሁለት ኤሌክትሮን ተቀብሏል፣ 18 አለው። ስለዚህ የሰልፈር ኤስ2 ማይነስ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ማን ነው? ማይነስ 2 ነው ማለት ነው። በምን ስለተቀመጠ? በሞኖ አተሚክ አይን መልክ ስለተቀመጠ ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ግን ይላል ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ሞኖ አተሚክ አይን ኢኳል ቱ ዘ ቻርጅ ኦን ዘ አይን ማለት ነው። ከቻርጁ ጋር ብናቸው ኢኳል ናቸው ብለውን መረዳት ይጠበቅባቸዋል ነው። ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ዘ ሰርድ ታይፕ ኦፍ ሩል ቱ አሳይን ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኤኒ አተም ኦር ዋት ኤኒ ኤሌመንት ኢን ሰርቴን ኮምፓውንድ ሩል ስሪ ይላል ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኦክሲጅን የኮምፓውንድ ዩዥዋሊ ዋት ማይነስ 2 ኦክሲጅን ማይነስ 2 ነው በአብዛኛው የሚታወቀው በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ። ኤክሰፕት እዚህ ጋር የምናያቸው ኮምፓውንዶች አሉ። የመጀመሪያው ማን ነው? ፐሮክሳይድ ነው። ፐሮክሳይድ ጋር የምናገኘው የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ዛት ይዟት ማይነስ 2 ነው፣ ማይነስ 1 ነው። ሌላው ሱፐር ኦክሳይድ ጋር የምናገኘው የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ማይነስ 1 ነው፣ በርቱ ነው። ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ጋር የምናገኘው የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ደግሞ ዛት ይዟት ፕላስ 2 የሚል ኦክሲዴሽን ነምበር እናገኛለን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤክሴፕሽኖች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር የሚሆነው ማለት ነው ዛት ይዟት ማይነስ ይሆናል። ነገር ግን በእነዚህ ኮምፓውንዶች ጊዜ ኤክሴፕሽን ነው። ለምሳሌ ከማንሄድ ኳልኩሌት እያደረግን ማወቅ እንችላለን። ሌሎቹ ኮመኖቹን ተጠቅመን ቫሪ የሚያደርግ ኦክሲዴሽን ነምበር ያላቸውን ኤሌመንቶች ኳልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ህጎች ናቸው። ለምሳሌ የኦክሲጅን በፐሮክሳይድ ጋር እንምጣና ሌታስቴክ የተሰጠን ኤግዛምፕል ማለት ነው ሶዲየም ፐሮክሳይድ ነው። ሶዲየም ፐሮክሳይድ ማለት ዛት ኢዝ
Na2O2 ነው። የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር አንድ ነው። በኋላ እናየዋለን። አልካሊ ሜታል ስለሆነ የኦክሲዴሽን ነምበሩ አንድ ይሆናል። ሁለት ሶዲየም ስላለኝ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ሁለት ይሆናል። ሁለት ኦክሲጅን ያለ ዛት ይዞ አቱ ኤክስ which is equal to 0 ነው። የአንድ ኮምፓውንድ በውስጡ የያዛቸው አተሞች ተደምረው የኦክሲዴሽን ነምበራቸው 0 ይሆናል። ሶ ይሄ ማለት 2x equal to 0 minus 2 minus 2 ይሆናል። x equal to -1 ኦቨር 2 ባደረገው አይደለም። ስለዚህ ፐሮክሳይድ ሲሆን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -1 ነው ማለት ነው። ሱፐርኦክሳይድ KO2 ሲነበብ ፖታሺየም ሱፐርኦክሳይድ ይባላል። ፖታሺየም አሁንም ግሩፕ 1 ኤሌመንት ነው። ለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ሁሌም 1 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 1 ፕላስ የኦክሲጅን ስለሆነ የምፈልገው ኤክስ ልበለውና ይችኛዋን ኤክስ አደርጋታለሁ። እዚህ ጋር ፕላስ 1 አለኝ። 1 ፕላስ 2 ታይምስ ኤክስ 2x ይሆናል። ድምራቸው 0 ነው የሚመጣው ኮምፓውንድ ስለሆነ። ለዚህ 2x equal to 0 minus 1 ይሆናል። ኦቨር 2 ባደረገው x equal to -1 ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ባይዘው ዘ ኦንሊ ኮምፓውንድ ነው የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላስ ወይም ደግሞ ካታይን የሚሆንበት። ባይዘው ካታይን ማለት ፕላስ ማለት ነው። አናይን ማለት ደግሞ ማይነስ አይን ማለት ነው። ከታች ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ኦኤፍ2 ጋር ስመጣ የኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ የሚለው ኮምፓውንድ ጋር ስመጣ ፍሎሪን ግሩፕ 7 ነው። -1 ነው የሚሆነው። እችኛዋን ኤክስ አድርጋትና ለዚህ ኤክስ አንድ ኦክሲጅን ስለሆነ ያለኝ ኤክስ ፕላስ 2 ሲባዛ በ-1 -2 which is equal to 0 that means x equal 0 ፕላስ አደረገው ምን ይሆናል? ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ኦክሲጅን ፖዚቲቭ የሆነ ካታይን ወይም ደግሞ ፕላስ ካታይን ያለው ዞኒ ኮምፓውንድ ማን ብቻ ነው? ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ብቻ ነው። ቢኮዝ ፍሎሪን ሃይሊ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ስለሆነ ኤሌክትሮን የመቀበል አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ከኦክሲጅን ኤሌክትሮን በቀላሉ ሼር ማድረግ ይችላል። ኦክሲጅንም ነን ሜታል ስለሆነ ኤሌክትሮን አይሰጥም። ነገር ግን ሼር የማድረግ አቅሙ ከሁለቱም ኮምፔንስ ስናደርግ የማን ይበልጣል? የፍሎሪን ስለሚበልጥ ነው የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላስ የሚሆነው የሚለውን መያዝ መቻል አለብን። ሌላው ቀጣይ መጨረሻ ላይ እናየዋለን። ሁሌ መጀመሪያ የሚቀመጠው ኤሌመንት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው። መጨረሻ ሁለተኛ የምናስቀምጣቸው ኔጌቲቭ ይመጣሉ የሚለውንም በዛው አጋጣሚ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቻፕተር 4 ስመጣ ወይም ደግሞ አራተኛው ህግ ምን ይላል? ሶሪ አራተኛው ላይ ስንመጣ ኦኬ the oxidation number of hydrogen in its what entire compound is +1 ይላል። የኦክሲጅን የሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር በኮምፓውንዶቹ የምናገኘው ማለት ነው። that's called +1 የሚል ኦክሲዴሽን ነምበር አለ። ኦኬ the oxidation number of hydrogen in what is entire compound is what +1 except in metallic hydride። አሁን not only metallic hydride ሃይድሮጅን መጨረሻ ላይ የምናገኘው ከሆነ ሁሌም ነን ሜታል ነው። ሶሪ -1 ነው። ከሜታል ጋር እናገኘው ከነን ሜታል ጋር እናገኘው whatever it is ሃይድሮጅን መጨረሻ ላይ የሚገኝ ከሆነ -1 ነው። ከዛ ውጭ ግን መሀል ላይ ልናገኘው እንችላለን፣ መጀመሪያ ልናገኘው እንችላለን። ኦክሲዴሽን ነምበሩ +1 ነው የሚሆነው በየትኛውም ሰዓት። ስለዚህ ማይነስ የሚሆነው መቼ ብቻ ነው? መጨረሻ ላይ የምናገኘው ወይዘር ከሜታል ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይዘር ደግሞ ከነን ሜታል ጋር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ሌታስቴክ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ባደርገው ዛት ይዟት HCl ጋር ኮምፔር ባረግ ካልኩሌት ባረግ የክሎሪን ያው -1 ነው ሃሎጂን ስለሆነ እችኛዋን ኤክስ ባረጋት። ስለዚህ ኤክስ -1 is equal to 0 ይሆንና x equal to +1 this one is oxidation number of hydrogen። በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ሌላው መጨረሻ ባረገው ሌታስቴክ the oxidation number of hydrogen in what methane። እዚህ ጋር ልምጣ። ለምሳሌ የካርበን ኦክሲዴሽን ነምበር 4 ነው ፕላስ የሃይድሮጅን 4x ይሆናል which is equal to 0 that means 4x equal to 0 minus 4 ይሆናል። ኦቨር 4 ባረገው x equal to -1 አይደል? ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምን ይሆናል? -1 ይመጣል ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ሲገኝ ወይዘር ከሜታል ጋር የሚሆን ከነን ሜታል ጋር የኦክሲጅን ሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -1 ነው። መሀል ላይ ሲገኝ በተመሳሳይ ነው የምናገኘው። ሃይድሮጅን ሁሌም ማይነስ መሆን የሚችለው መጨረሻ ላይ ሲሆን ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ማይነስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ፎርዝ ሩል። አምስተኛው ኦክሲዴሽን ነምበር አሳይን የምናደርግበት ሩል ምን ተብሎ ይጠራል? ዛት ካውንት መጨረሻ ላይ የምናገኘው ምን ይሆናል? the oxidation number of the sum of the oxidation number of all atom in neutral compound is 0። እዚህ ጋር 0 እያልኩ የምሰራው የድምራቸው 0 ስለሚመጣ ነው። ስለዚህ የአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ አተም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ተደምሮ 0 ይመጣል። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ልምጣና ሶዲየም ሰልፌት የሚባል አንድ ኮምፓውንድ በወስድ እዚህ ጋር ማን አለ? ሶዲየም አለ፣ ሰልፈር አለ። የነዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር ድምራቸው 0 የሚመጣው ለምሳሌ የሰልፈር የሶዲየም 1 ነው ሲባዛ በ2 2 ይሆናል። የሰልፈር 6 ነው 1 ብቻ ስለሆነ ያለው ፕላስ ኦክሲጅን የአንዱ -2 ነው የአራቱ ስንት ይሆናል? -8 አይደል?
እነዚህም ደምራቸው ሲመጣ 0 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ዋት ኤ ኒውትራል ኮምፓውንድ ማለት ምንም አይነት ፕላስና ማይነስ ከሌለው ኦክሲዴሽን ነምበራቸው ተደምሮ ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል የሚለውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሶ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ዋት ኦል አተም ኢን ኒውትራል ኮምፓውንድ ካታይን ኦር አናይን የሌለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ አለ። የሁለት ሃይድሮጅን 2 ነው የሚሆነው። የሰልፈር 6 የኦክሲጂን ማይነስ 8 እዚህ ጓዙ 0 ይመጣል። ይሄ አምስተኛው ሩል ነው። በሱ መልኩ መያዝ ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው ጋር ስመጣ ስድስተኛው ሩል ምንድን ነው የሚለው? ሂር ኢን ኤ ፖሊአቶሚክ አይን ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ዘ ኮንስቲቱየንት አቶሚክ ኳርትዝ ዘ ቻርጅ ኦን ዘ አይን ይላል። ቅድም ያወራ ነው ስለማን ነበረ? ስለ ኒውትራል ኮምፓውንድ። አሁን ደግሞ ፖሊአቶሚክ አይን ይባላሉ። ቅድም ሞኖአቶሚክ አይን አይተናል። ፊርመንበር ሞኖአቶሚክ አይን ማለት በቻርጅ ያለው ፕላስ ወይም ማይነስ ያለው እና በውስጡ አንድ አተም ብቻ የያዘ ማለት ነበረ። ፖሊአቶሚክ አይን ማለት ደግሞ በውስጡ 2 እና ከዛ በላይ አተሞችን የያዘ ነገር ግን ምን ያለው ቻርጅ አለው። አይዘር ፕላስ ኦር ማይነስ ካለው ምን ተብሎ ይጠራል? ፖሊ አቶሚክ አይን ይባላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የምናያቸው አለ። አሁን የተቀመጠን ማለት ሰልፌት አይን ነው፣ ሶፎርቱ ማይነስ። ስለዚህ የአንዱ ሰልፈርና የአራቱ ኦክሲጅን ተደምሮ ይመጣል ማይነሱ ውጭ ላይ ያለችው ማይነስ። እቺኛው ማይነሱ የኦክሲጅን ነች። እቺኛው ማይነሱ ደግሞ የማን ነው? የሰልፌት አይኑ የፖሊአቶሚክ አይኑ ቻርጅ ነው ወይም ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። ሌላው እዚህ ጋር ለምሳሌ ብመጣ ሌታስቴክ ፎስፌት አይን PO4 ማይነስ። እዚህ ጋር ፎስፈረስ አለኝ። የፎስፈረስ ሲደመር የአራቱ ኦክሲጅን ይመጣል -3 ነው። ለምሳሌ አሲዩም ዛት የፎስፈረስ ስሩ ምንባ እንዴት ነው የምሰራው? አንድ ፎስፈረስ አለኝ ሶ ኤክስ አረገውና ፕላስ 4 ኦክሲጅን አለ። የአንደኛው -2 ነው እዚህ ኳልቱ -8 ይሆናል። እዚህ ኳልቱ ዋት ቻርጅ ስንት ነው የተቀመጠው? እዚህ ጋር which is -3 ነው የተቀመጠው። እቺኛዋ 3 ማይነስ አለች እዚህ ኳልቱ ዋት -3 እናደርገዋለን ማለት። ስለዚህ ኤክስ ኳልቱ -3 ፕላስ 8 ኤክስ ኢኳል ቱ ዋት ፖዚቲቭ 5 ይሆናል። በዚህ መልኩ ነው ኳልኩሌት የምናደርገው። አሁን ፖዚቲቭ 5 የመጣው እዚህ ኳልኩሌት ምን ብለን ተነስተን ነው? -3 ብለን ተነስተን ነው ማለት። ስለዚህ የፖሊአቶሚክ አይን ኦክሲዴሽን ነምበር እያንዳንዳቸው ተደምሮ ከላይ ከሚቀመጠው ቻርጅ ጋር ኢኳል ናቸው ማለት። ኦኬ ሌታስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል። በካታይን ነው ደግሞ NH4 ፕላስ which is called ammonium ion። እዚህ ጋር ለምሳሌ ናይትሮጅን ፈልጉ ብንባል ሃይድሮጅን ቅድም እንዳወራ ነው መጨረሻ ከሆነ -1 ስለሚሆን x -4 which is equal to +1 ነው የምናደርገው because እዚህ ጋር ምን ተቀምጦና ዜዟት ፕላስ የማን ነው? የአሞኒየም አይን ነው። ዘን ኤክስ ኢኳል ቱ ምንድነው የሚሆነው? 1 + 4 ኤክስ ኢኳል ቱ አት ፖዚቲቭ 5 ይሆናል። ስለዚህ የፖሊአቶሚክ አይን የእያንዳንዱ አተም ድምር ማለት እነሱ ላይ የተቀመጠው ቻርጅ ነው የሚለው መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሰባተኛው ጋር ስመጣ ሰባተኛው የኦክሲዴሽን ነምበር አሳይን የምናደርግበት ሩል ይላል። ኤሌመንትስ ኦፍ ዋት ግሩፕ 1 ሃቭ ፖዚቲቭ 1 ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ያላቸው። የግሩፕ ለምሳሌ እነ ሶዲየም እነ ፖታሺየም እነ ሊቲየም +1 ነው ያላቸው። ግሩፕቶች ደግሞ እነ ማግኔዚየም እነ ካልሲየም እነ ባሪየም +2 ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ያላቸው። በሱ መልኩ ኳልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሲዩም ዛት አንድ ኮምፓውንድ ላምጣና ይሄ ካልሲየም ለምሳሌ ካርቦኔት ቢሰጠኝ የካልሲየም ኦክሲዴሽን ነምበር +2 ነው በኮምፓውንድ መልኩ ላይ ሲቀመጥ፣ የዚህኛው -2 ነው። የካርበን ኳልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዚህን ተጠቅመን ለምሳሌ የካልሲየም ስንት ነው? 2 ነው። የካርበንን ኤክስ አድርገውና እዚህ ጋር የኦክሲጅን -6 ይሆናል ማለት 3 ኦክሲጅን ስላለኝ አይደል? እዚህ ኳልቱ 0 ብለን ብንሰራ የካርበን ስንት ይመጣል? ፖዚቲቭ 4 ወይም ደግሞ +4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የአልካላይን እርዝ ሜታል ወይም የግሩፕ 2 ሜታሎች ኦክሲዴሽን ነበር ሁሌም ዛት ይዟት +2 ነው በእያንዳንዱ ኮምፓውንድ ውስጥ የምናገኘው። ይሄ ኮንስታንት ነው አይቀየርም። ቫሪያብል ኦክሲዴሽን ነበር ያላቸው ኤሌመንቶች አሉ እንደ ትራንዚሽን ሜታል ኤ ዲ እና ኤፍ ብሎክ ኤሌመንቶች እያንጠራቸው ቅድም እንዳየነው ኦክሲጅን ቫሪያብል ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ያለው። ስለዚህ ሃይድሮጅን የተለያዩ ኦክሲዴሽን ነምበሮች አሉት። ነገር ግን አልካሊ ሜታል እና አልካላይን እርዝ ሜታል ፊክስድ የሆነ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ያላቸው። የአልካሊ ሜታል +1 ነው፣ የአልካላይን እርዝ ሜታል ደግሞ +2 ነው። ሁሌም አይቀየርም ነው መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ስምንተኛውና የመጨረሻው ኦክሲዴሽን ነምበር አሳይን የምናደርግበት ህግ ምን ይላል? ኢን ኤ ኮምፓውንድ ዘ ሞር ኤሌክትሮፖዚቲቭ ኤሌመንት ኢዝ ዋት አሳይንድ the more electronegative element is assigned a negative oxidation number and the less electronegative element is assigned to at a positive oxidation number ይላል። ማለት ነው ሁሌም በአንድ ኮምፓውንድ ለምሳሌ assume that XY የሚባል ኮምፓውንድ ቢኖረን ይሄኛው this one ዛት ይሄ ኤሌክትሮፖዚቲቭ ሜታል ነው፣ እቺኛው ነን ሜታል ሊሆን ይችላል for that matter። እቺኛው ደግሞ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕላስ ነው፣ ሁለተኛው ምን ይሆናል? ሁሌ ማይነስ ይሆናል ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ሞር ኤሌክትሮፖዚቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በምናይበት ሰዓት ሃይድሮጅን HNO3 የሚል አለ አይደል? HNO3 ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ለምሳሌ የሃይድሮጅን +1 ምንም ጥርጣሬ የለንም አይደል እንዴ? ከዛ የናይትሮጅን ኳልኩሌት ማድረግ ይቻላል።
መጨረሻ ላይ የሚቀመጠው ኤሌመንት ብቻ ነው ማይነስ የሚሆነው። ከዛ ውጭ የምናገኛቸው ፕላስ ነው። ለምሳሌ በዚህ ኬዝ የናይትሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላስ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እችን የኦክሲጅን ማይነስ ስለሆነ እንዴት ነው የምንሰራው? 1 ፕላስ እችኛዋን ኤክስ አረጋትና ኤክስ ከዛ ይሄኛው ማይነስ 6 እዚህ ኳቱ 0 ሳደረገው ኤክስ እንደሚመጣው ፕላስ 5 ነው የሚመጣው። ማይነስ የሚመጣው መጨረሻ ላይ ያለው ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ሁሌ። ከዛ ውጭ ያለው ፕላስ ነው የሚሆኑት። እሱ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ዳይክሮሜታይን ተቀምጧል። ሲአርቱ ኦ7 ቱ ማይነስ ለምሳሌ የክሮሚን መስራት እንችላለን። ፕላስ ነው የሚመጣው። የክሮሚን በምሰራበት ሰዓት የክሮሚየምን 2x እናደርገውና ከዛ ስንት ኦክሲጅን ያለ 7 የአንዱ ማይነሱ ነው 14 which is equal to የተቀመጠው ቻርጅ ማ ነው ማይነሱ ነው። ሶ 2x equal to ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 12 ይሆናል። ኤክስ እንትመጣ ፕላስ 6 ይመጣል። this one is oxidation number of what ክሮሚየም። የክሮሚየም ኦክሲዴሽን ነምበር በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያየናቸው 8 ህጎች የአንድን ኤሌመንት ወይም የአንድን አተም ኦክሲዴሽን ነምበር ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ዋና ዋና ህጎች ናቸው። እነሱን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ቴክ አንድ ሁለት ኤግዛምፕል እንስራ። ለምሳሌ ሂር ኦኬ ፍሮም ኤክሰርሳይዝ 1.5 ለምሳሌ አንደኛ ኤል እንስራላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ሜታልስ፣ ሌላው ደግሞ ማለት ነው እሺ ዲንና ሌትስ ቴክ አይን እንሰራዋለን። ኦኬ ስለዚህ ኤሚላር ኬ4 ኮምፕሌክስ ኮምፓውንድ ነው። በውስጡ ሁለት ሜታሎችን የያዘ ኮምፓውንድ ነው። እዚህ ጋር ማን አለ? አይረን አለ። አሁን የሲያናይድ አይን እዚህ ጋር አለች። ኦኬ ኮምፓውንድ ፖታሺየም ኢቲዟት ግሩፕ 1 ሜታል ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ፕላስ 1 ነው። ከላይ ባየነው መሰረት ሲያናይድ ፖሊአቶሚክ አይን ነው። ኦክሲዴሽን ነምበሩ ዛት ይዟት ማይነስ 1 ነች። የሲያናይድ አይን እኛ ምሳሌ ማን ነው? የአይረንን ኦክሲዴሽን ነምበር ነው የምንሰራው። የምንፈልገውን ኤሌመንት እናደርገዋለን ኤክስ አድርገን መስራት ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር 4 የፖታሺየም አተሞች አሉ። ስለዚህ ምን አድርጋለሁ? 4 ሲደመር አንድ አይረን ስለሆነ ያለው ኤክስ አስቀምጣለሁ። 6 ሲባዛ በማይነስ 1 ማይነስ 6 ይሆናል። which is equal to 0 ድምራቸው 0 ስለሚመጣ ይሄ ማለት 4 ሲቀነስ 6 ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ከኩል ይሆናል። ሲያር ስንት ይሆናል? ፕላስ this one is oxidation number of iron። አይረን ትራንዚሽን ሜታል ስለሆነ ቫሪያብል ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ያለው። ፕላስ እና ማይነስ የሚባሉ ሁለት ኦክሲዴሽን ነምበሮች አሉት። በዚህ ኬዝ የአይረን ኦክሲዴሽን ነምበር ዛት ይዟት ፕላስ 2 ነው ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ሲሆን ተብሎ ይጠራል፣ ፌረስ ተብሎ ይጠራል። በፕላስ ሲሆን ዛት ከሆነ ፌሪክ ተብሎ ይጠራል። እሱን መያዝ ይጠቅማችኋል። የታሴጋ አናዘር ኤግዛምፕል ሂር እዚህ ጋር ልምጣና አስዩም ዛት ለምሳሌ ማንን እንስራው? ኦኬ አይን እንስራ እስኪ። ሁለት የአይረን አተሞች አሉ። እኛዋ 3 የአይረን ነች። ስለዚህ ሁለት የማን ነው ስለ የተባለ የሰልፈር ነው። 2 ሲባዛ በ3 6 ነች። እኛዋ 3 ክርክሮስ 7 የመጣው የአይረን ኦክሲዴሽን ነምበር ነች። ለዚህ እዚህ ጋር 6 አደርጋለሁ ሲደመር ስንት የሰልፈር አተሞች አሉ? 3 ናቸው። ስለዚህ 3x አደርጋለሁ ማለት ነው። 3 ሲባዛ በ4 12 ኦክሲጅን ያለው የአንደኛው ማይነስ ነው ሲቀነስ 24 እዚህ ኳልቱ 0 ማለት ነው። ስለዚህ 3x እዚህ ኳልስቱ ከ6 ሲቀነስ 24 ኔጌቲቭ 18 ከእኩል ይሆናል ሲያልፍ ፖዚቲቭ 18 ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኦቨር 3 ባደረገው ኤክስ ኢኳል ቱ ፕላስ 6 የሚል ኦክሲዴሽን ነምበር አገኛለሁ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ ሰልፈር አተም ፕላስ 6 ኦክሲዴሽን ነምበር ይኖረዋል የሚለው መያዝ ይጠበቅብናል። ለመጨረሻ እችኛዋን ስርዓትና HAuCl4 ፈልጉ የተባልነው የጎልድን ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። ስለዚህ የሃይድሮጅን ሁሌ መጀመሪያ ሲሆን ምን ነው ብያቸዋለሁ ቅድም ፕላስ 1 ነው። ክሎሪን ማይነስ 1 ነች። ስለዚህ አንድ ሃይድሮጅን ያለው 1 ፕላስ የዚህኛው ማል አድርገው ኤክስ ባድርገው ፕላስ ኤክስ 4 የክሎሪን ተማለ ማይነስ 4 which is equal to 0። ይሄ ማለት 1 ማይነስ 4 ማይነስ 3 ይሆናል። ማይነስ 3 ከኩል ይሆናል ሲያ ፕላስ 3 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር ይሆናል 3 ይሆናል። በዚህ መልኩ ኦክሲዴሽን ነምበር ምን ማድረግ ይቻላል? ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ኦኬ ሶ ኦል አባውት ዋት ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ኦክሲዴሽን ስቴት ዲፋይን አድርገን 3 ነገሮችን ያየን። የመጀመሪያው ዲፋይን አድርገነዋል። ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ዛት ሎስት ኦር ጌይንድ ባይ አን አተም ኢን ኤ ሰርቴን ኬሚካል ሪአክሽን። ሁለተኛው ሩሎቹ ምን ናቸው? ወደ 8ቱን ህጎች አይተናል። እንዴት አሳይን ማድረግ መቻል አለብን። የመጨረሻው እንዴት ካልኩሌት እናደርጋቸዋለን እንደውን አይተናል። በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ቀጣይ የምናየው ምን ይሆናል? ኦክሲዳይዚንግ ኤንድ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት። በሪዶክስ ሪአክሽን ጊዜ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት እና ሪዲዩሲንግ ኤጀንት የሚባሉ ሰብስታንሶች አሉ። እነሱን ነው የምናየው ከዚህ ቀጣይ። እዚህ ጋር ተቀምጦላቸዋል ዋቴቨር። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት እነዚህን ከአራቱ አንዱን የሚያሟላ አክቹዋሊ አንዱን ስናወራ ሌላኛው በተመሳሳይ አለ። አሁን ስለዚህ እነዚህን የሚያሟላ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ይባላል።
እነዚህን አራቱን የሚያሟላ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ይባላል። ሌላው መጀመሪያ መያዝ አለብን ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ሰብስታንስ ዛት ኮዝስ ዋት ሪዳክሽን ማለት ነው። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት አንድ ሰብስታንስ ሪዲዩስድ እንዲሆን ያደረገ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ራሱ ምን የሆነ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ ማለት ነው። ቢካውዝ ለምሳሌ ለሰጪ እንዲቀበል ሰጪ እንዲሰጥ የሚያደርገው ማን ነው? የተቀባይ መኖር ነው እንደማለት ነው። ስንፈተው ወደ አማርኛ ስናመጣው ወይም ደግሞ ሰጪ ተቀባይ ምን እንዲል ያደርገዋል? እንዲቀበል ያደርገዋል ማለት ነው። እሱ ይሰጣል፣ ያን ግን እንዲሆን ያደርገዋል፣ እንዲቀበል ያደርገዋል። ስለዚህ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ሰብስታንስ ዛት ቢካምስ ዋት ኦክሲዳይዝድ በዛት ኮዝ ዋት ሪዳክሽን ማለት ነው። ራሱ ምን ይሆናል? ኦክሲዳይዝድ ይሆንና ሌላኛው ሰብስታንስ ምን እንዲሆን ያደርገዋል? ሪዲዩስድ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት የሰብስታንስ ዛት ቢካምስ ዋት ሪዲዩስድ በት ኢት ኮዝ ዋት ኦክሲዴሽን ያስከትላል። ራሱን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪዲዩስድ የሆነ ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ የለያየናቸው ነው እዚህ ጋር የምንጠቀምባቸው። ለምሳሌ ቅድም ኦክሲዴሽን ማለት ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ነበር አይደል? ያ ሰብስታንስ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ዜር ኢዝ ዋት ሎዝ ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን አይደል? ኤሌክትሮን የሚሰጥ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ማድረግ የሚችል ከሆነ ምን ይባላል? ኦክሲዳይዝ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ይባላል። ካውስ ሪዳክሽን ነው የሚያመጣው። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ዛት ካውስ ሪዳክሽን አንደርጋውስ ኦክሲዴሽን ራሱ ምንድነው የሚሆነው? ኦክሲዳይዝድ ነው የሚሆነው። ቢካምስ ሞር ፖዘቲቭ ይሆናል። ያ ማለት ኤሌክትሮን ስለሚሰጥ ኤሌክትሮን ሰጠ ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይጨምራል፣ ከዜሮ ወደ ፖዘቲቭ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት ዛት ጌንስ ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን አንድና ከዛ ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? ይቀበላል። ዛት ኮዝ ዋት ኦክሲዴሽን ያስከትላል። በተመሳሳይ ኢት አንደርጎዝ ዋት ሪዳክሽን ኤንድ ቢካምስ ሞር ኔጌቲቭ ቢካዝ ኤሌክትሮን ስለሚቀበል ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ተብሎ ይጠራል። የታስቴክ መጽሐፉ ላይ ለምሳሌ ያሉ ኤግዛምፕሎች እናያቸው። ኦኬ ሎክ ሂር ቱ ሞል ኦፍ ማንጋኔት ኃይል MnO4 ማይነስ ፕላስ 16H ፕላስ 10 ኤሌክትሮን አብሲል ወደ ምን ተቀየረ? ወደ Mn2 ፕላስ 8 ሞል ኦፍ ወተር ተቀየረ አይደለ? እዚህ ጋር ለምሳሌ በምናወራበት ሰዓት ይሄኛው ፐርፕል ይላል፣ እዚህ ጋር ወደ Mn2 ፕላስ ተቀይሮ ነው። ያ ማለት ፐርማንጋኔት ኃይሉ ከላይ የነበረው አሲዲክ ሶሉሽን ነበር። ቼንጅ ከለሩ ምን እያደረገው ነው? እየቀየረው ነው። ከለሩን ቀይረው ማለት የሰብስታንስ ምን ይኖራል? ቼንጅ ይኖራል ነው። ቼንጁ ምን ያክል ነው የሚለውን ለማወቅ ሌታስቴክ እዚህ ጋር ለምሳሌ ማንጋነዝ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ጨመረ ወይስ ቀነሰ የሚለውን ለማወቅ የማንጋነዝን ኦክሲዴሽን ነምበር ካልኩሌት ማድረግ ነው። ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ኤሌክትሮን ከቀነሰና ኤሌክትሮን ከጨመረ ወደ ምን እንመድበዋለን? ወደ አይዘር ሪዳክሽን ኦር ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ብለን መመደብ እንችላለን። ሶ ሌታስ ካልኩሌት ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ማንጋነዝ ኢን ዘ ጊቨን ሃፍ ሪያክሽን በሰጠን ሃፍ ሪያክሽን ውስጥ የኦክሲዴሽን ነምበሩን ካልኩሌት እናድርገው። ሲ መጀመሪያ ምን ነበረ? MnO4 ማይነስ አይን ነበር። ፐርማንጋኔት አይን ይባላል። ዋል ቢኖርም ችግር የለውም፣ ባይኖርም ችግር የለውም። እችኛዋን ኤክስ ላድርጋት። የኦክሲጅን ያው መጀመሪያ እንዳወራ ነው ማይነስ ነው። አንድ ማንጋነዝ ስለሆነ ያለኝ እችኛዋ ምን ትሆናለች? ኤክስ ፕላስ 4 ስላለ ሲባዛ በማይነስ 2 ማይነስ 8 ይሆናል። እዚ ኳልቱ ማይነስ 2 እችኛዋ የኦክሲጅን አይደለችም የፖሊ አቶሚክ አይን ነች። ስለዚህ ኤክስ ኢኳል ቱ ዋት ማይነስ 2 ፕላስ 8 ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ 6 አይደል? ስለዚህ ከ6 ወደ ማን መጣ? ወደ ፕላስ ሲመጣ ማንጋነዝ ኤሌክትሮን ነምበሩ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምን አለ? ቀነሰ። ኦክሲዴሽን ነምበር ከቀነሰ ኤሌክትሮን ተቀብሏል ወይም ደግሞ ጌይን አድርጓል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ከተቀበለ ኢት ሪዲዩስ ሰብስታንስ ነው ዛት ኮዝ ዋት ኦክሲዴሽን ኦር ዩዳስ ዋት አን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት እንደምን ያገለግላል? እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል የሚለውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሌታስ ጋር አዘር ኤግዛምፕል ለምሳሌ የሆነ ኬሚካል ሪያክሽን ሰጠንና በዚህ ሪያክሽን ውስጥ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት እና ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ለዩ እንባላለን። ለምሳሌ ይህን ሪያክሽን ነው ሌታስ ቴክ ካልሽየም ሪያክቱ ይዘዋል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምን ጀነሬት እናደርጋለን? ካልሽየም ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጂን ጋዝን ጀነሬት እናደርጋለን። ኦኬ ሂር ዊ ካን ዲተርማይን ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኢች ሰብስታንስ። ለምሳሌ ካልሽየም ስለነበር መጀመሪያ ኒውትራል ነው 0 ነው። እዚህ ጋር የኦክሲዴሽን ነምበር ውስጥ ነው ፕላስ 2 ነው የሚሆነው የካልሽየም። ሃይድሮጂን እዚህ ጋር ዛት ይዟት ፕላስ 1 ነበረ። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ነው ዛት ይዟት 0 ነው ቢኮዝ ሁለተኛው ጋር ስንመጣ ብቻውን ነው የምናገኘው። ሶ ብቻውን ካገኘ ነው ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው ማለት ነው። እችኛዋ ፕላስ 1 ነች። የክሎሪን እዚህ ጋር ማይነስ 1 ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ዛት ይዟት ማይነስ 1 ዜሮ ቼንጅ አታውል የማለም ማር ነው። ካልሽየም ከማን ወደ ማን ተቀይሯል? ካልሽየም ኦኬ። ስለዚህ ካልሽየም ከካልሽየም 0 ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገና ወደ ማን ተቀየረ? ወደ ካልሽየም 2 ፕላስ 2 ኤሌክትሮን ተቀየረ።
የሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪያክሽን ይባላል። ስለዚህ በዚህ ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪያክሽን በምናይበት ሰዓት በዚህ ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ኦክሲዴሽን ነምበሩ ጨምሯል። ስለዚህ ካልሽየም እንደምን ያገለግላል? እሱ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ሌላ ሰብስታንስ ሪዲዩስ እንዲሆን ካደረገ ካልሽየም ይዟት ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ካልሽየም ኦክሲዳይዝድ ነው፣ ነገር ግን እንደምን ያገለግላል? እንደ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል ካልሽየም። ኦኬ አናዘር ዋን የታሴክ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ምን ነበረ? ዛት ኢዝ ኤች ፕላስ ነበረ። ኤሌክትሮን ጌን አደረገና ባላንስ እናድርገው። እዚህ ጋር ቱ ኤች ፕላስ እዚህ ጋር ቱ ኤሌክትሮን አለ። ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኤች ቱ ወይም ደግሞ ሃይድሮጅን ሞለኪውል ይቀየራል። ሶ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከፕላስ ዋን ወደ ዜሮ ከቀነሰ የሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዳክሽን ሃፍ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የሃይድሮጅን ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆነ። ከፕላስ ዋን ወደ ዜሮ ተቀየረ። ኦክሲዴሽን ነምበሩ እዚህ ጋር ሲመጣ ዜሮ ነው የምናገኘው የሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር። ሶ ዜሮ ከመጣ ኦክሲዴሽን ነምበር ምን ሆኗል? ቀንሷል ማለት ነው። እዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከቀነሰ የሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዳክሽን ሃፍ ሪያክሽን ይባላል። ሶ ሃይድሮጅን ሪዲዩስድ ሆነና ካልሽየምን ኦክሲዳይዝ እንዲሆን አደረገው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሪዲዩስ ሰብስታንስ ነው ወይም ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ለምንጠራው ግን ሃይድሮጅን ብቻውን ሳይሆን ማንን ነው? ኤችሲኤል እሱን የያዘው ኮምፓውንድ ለምን ያገለግላል? እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ያገለግላል። ሪዲዩስድ የሆነው ሃይድሮጅን ነው። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ከተባለ ግን እሱን የያዘውን ኮምፓውንድ ነው የምናወራው። ስለዚህ ማን ይሆናል? ኤችሲኤል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ክሎሪን ጋር ስመጣ ማይነሷን እዚህ ጋር ማን ያለው ማይነሷ ነው። ዛት ሚንስ ክሎሪን ዟት ኔዘር ኦክሲዳይዝ ኖር ሪዲዩስድ። ክሎሪን ሁለቱንም አላካሄደም። ኤሌክትሮን አልሰጠም፣ ኤሌክትሮን አላለም፣ አልተቀበለም። ከሁለቱም ውጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ካልተቀበለ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ካልሰጠ የሰብስታንስ ኢዝ ኖት ኔዘር ኦክሲዳይዝ ኖር ሪዲዩስድ ብለን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌታስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል ሂር። ሌላ አንድ ኤግዛምፕል እንይና እንጨርሰዋለን። ይሄ ኦኬ ሌታስ ቴክ ሲምፕል ኬሚካል ሪያክሽን አሉሚኒየም ሪያክቱ ይዟት ለምሳሌ ማን ጋር ልምጣ? ኦክሲጅን ጋር ስመጣ ምን ፕሮዲስ ያደርጋል? አሉሚኒየም ኦክሳይድ። አሁን ደግሞ ብቻውን ኤሌመንቱ ብቻ እናያቸው። ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ አሉሚኒየም እዚህ ጋር 0 ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ፕላስ 3 ነው የአሉሚኒየም ኦክሲዴሽን ነምበር የአንዱ። ኦክሲጅን እዚህ ጋር ስመጣ ማይነስ 2 ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ሶሪ እዚህ ጋር ኒውትራል ነው፣ 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 0 ነች። እዚህ ጋር ስመጣ ምን ይሆናል? ማይነስ 2። ስለዚህ አሉሚኒየም ከ0 ወደ ፕላስ 3 ከተቀየረ አሉሚኒየም ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ኦክሲዳይዝድ ከሆነ እንደምን ያገለግላል? እንደ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ዩዝድ አስ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ነው። እሱ ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ሌላ ሰብስታንስ ደግሞ ሪዲዩስ እንዲሆን ያደርጋል። ኦክሲጅን ደግሞ ኤሌክትሮን ተቀብሏል። ሶ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ቀነሰ። እሱ ምን ሆኗል? ሪዲዩስ ሆኖ እንደምን ያገለግላል? ግን እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት እና ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት በዚህ መልኩ መለየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ምን ይሆናል? ዛት አናላይዚንግ ሪዶክስ ሪአክሽን ያ ማለት አይዴንቲፋይ አሁን ስናየው የነበረው ማለት በሌላ አባባል ሪዲዩሲንግ እና ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንትን እንዴት መለየት ይቻላል የሚለው ጋር ነው። እዚህ ጋር ተጨማሪ ኤግዛምፕል ነው የምናየው። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ስላየ ነው። እዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ለምሳሌ አይረን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ ማን ተፈጠረ? አይረን ኦክሳይድ ተፈጠረ። ስለዚህ አይረን ኦክሲዴሽን ነምበሩ እዚህ ጋር ስንት 0 ነበር፣ ኒውትራል ስለሆነ እዚህ ጋር ስመጣ እቺ 3 የአይረን ኦክሲዴሽን ነምበር ነች። ከ0 ወደ ፕላስ ሲቀየር ኤሌክትሮን ሰጥቷል። ስለዚህ አይረን ቢካምስ ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ዩዝድ አስ ዋት ሪዲዩሲንግ ኤጀንት። እሱ ኦክሲዳይዝ ነው፣ እንደ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ያገለግላል ማለት ነው። አይረን ኦክሲጅን ኤሌክትሮን ተቀብሏል። ሶ እሱ ሪዲዩስድ ሆኗል። እንደምን ያገለግላል? እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው ያገለግላል ነው መያዝ ይጠበቅባቸዋል። እዚህ ጋር ጽፎላችኋል። አሁን በተመሳሳይ አናዘር ሪአክሽን ሌታሴክ ማግኔዚየም ሪያክት ይዟት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማግኔዚየም ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን እናገኛለን። ለዚህ ማግኔዚየም እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው፣ ኒውትራል ስለሆነ እዚህ ጋር ስመጣ ፕላስ ነው፣ አልካላይን ኤርዝ ሜታል ነው። ለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ጨመረ። ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከጨመረ ማግኔዚየም ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ እንደምን ያገለግላል? እንደ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሃይድሮጅን ጋር ስመጣ እዚህ ጋር ፕላስ 1 ነው፣ እዚህ ጋር 0 ነው። ቅድም ባየነው መሰረት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ቀነሰ። ስለዚህ ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆነ። ሪዲዩስድ የሆነው ማን ነው? ሃይድሮጅን ነው። ነገር ግን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቱ ሃይድሮጅን ሳይሆን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው። ኤችሲኤል እንዳለም ተብሎ ይጠራል፣ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ይባላል። ስለዚህ አሁን ኤጀንቶችን ስናወጣ የኤሌክትሮን የተቀበለውም ሆነ ኤሌክትሮን የሰጠው በኮምፓውንድ መልክ የምናገኘው ከሆነ ኤጀንት የሚለውን ለማወጥ ኮምፓውንድ ነው መውሰድ ያለብን። ለምሳሌ ኤችሲኤል ጋር ስመጣ ኤሌክትሮን የተቀበለው ሃይድሮጅን ብቻ ነው፣ ክሎሪን አይደለም። ነገር ግን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቱ ሃይድሮጅን ሳይሆን ማን ነው? ኤችሲኤል ነው። በአንድ እንዳለ ኤችሲኤልን መውሰድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤችሲኤል ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው። ሁለተኛው ሪአክሽን ጋር ስመጣ ኦኬ ራሱን ያብራራልበት ነው። በዚህ መልኩ ታደርጉትና እዚህ ጋር ሶሉሽኑ አለ። አሁን ያወራነው ሶሉሽን በሙሉ እዚህ ጋር አንድ
ሁለት ኤግዛምፕል ስላላችሁ አሁንም ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ሁለተኛው ጋር ከዛ ምላል ፎር ዘ ፎሎዊንግ ሰብስታንስ ቴል ዌዘር ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ይላል። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ከሆነ ሪዲዩስድ ሰብስታንስ ነው፣ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይቀንሳል። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ኦክሲዳይዝ ሰብስታንስ ነው፣ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይጨምራል ማለት ነው። ሰብስታንስ አንደርጎዝ ኦክሲዴሽን ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይጨምራል። በተመሳሳይ ሰብስታንስ አንደርጎዝ ሪዳክሽን ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይሆናል ይቀንሳል ነው። ሶስተኛው ጋር ስመጣ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ሌብል ዘ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኤንድ ዘ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ይላል። ለምሳሌ መጀመሪያው የምሰራው ዚንክ ኦክሳይድ ከካርበን ጋር ሪአክት ሲያደርግ እናገኘን ዚንክ ፕላስ ካርበን ሞኖክሳይድ እናገኘን። ለዚህ መጀመሪያ ዚንክ ኦክሳይድ ጋር ዚንክ ፕላስ 2 ነበር ኦክሲዴሽን ነምበሩ፣ እዚህ ጋር ሲመጣ 0 ነው፣ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ቀነሰ። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከቀነሰ ዚንክ ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆኗል። ሪዲዩስድ የሆነ ሰብስታንስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት። ለዚህ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቱ ማን ነው? ዚንክ ኦክሳይድ ነው ማለት ይችኛዋ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነች። ካርበን እዚህ ጋር 0 ነበር፣ እዚህ ጋር ሲመጣ ፕላስ ሆኗል፣ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ጨመረ። ስለዚህ ካርበን ምን ሆነ? ኦክሲዳይዝድ ሆነ። ኦክሲዳይዝ ከመሆኑ በተጨማሪ ብቻውን ስለሆነ ያለው ሪዲዩሲንግ ኤጀንቱም ራሱ ካርበን ነው። ቢካዝ እሱ በኮምፓውንድ መልክ ሳይሆን ያለው ብቻውን ነው ያለው። ስለዚህ ኤጀንት ብለን ስናወጣ አተም ብቻውን ካለ እሱን ወስዳለን። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ለምሳሌ ብቻውን የተቀመጠው ለምሳሌ ካርበን ኦክሲጅን ኤሌክትሮን ስለተቀበለ ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ስለዚህ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ነው። ዚንክ ኦክሳይድ ጋር ስመጣ ኤሌክትሮን የተቀበለው ማን ነው? ዚንክ ነው። ነገር ግን ኤጀንት በምንመልስበት ሰዓት የያዘውን ኮምፓውንድ እንዳለ መውሰድ አለብን። ሶ ዚንክ ኦክሳይድ ሰብስታንሱ ሪዲዩስ ስለሆነ እንደምን ያገለግላል? እንደ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል። እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ያገለግላል። እሱ ኤሌክትሮን ተቀብሎ ሌላው ሰብስታንስ ኤሌክትሮን እንዲሰጥ ያደርገዋል ማለት ነው በሌላ አባባል። ኦኬ ቴንክ ዩ። ከዚህ ቀጣይ የምናየው ምን ይሆናል? ባላንሲንግ ሪዶክስ ሪአክሽን ባይ ዩዚንግ ዋት ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜተድ። ባለፈው ወርቻችሁ አለው ቪዲዮ አለ ሳውራ 5 አይነት ባላንሲንግ ቴክኒኮች አሉ። ከእነሱ የመጀመሪያው ምን ይባላል? ኢንስፔክሽን ሜተድ ወይም ትሪያል ኤንድ ኤረር ሜተድ ይባላል። ሁለተኛው ኤንሲኤ ሜተድ፣ ሶስተኛው አልጀብሪክ፣ አራተኛው ምን ተብሎ የጠራ ብያችሁ ነበረ? ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜተድ ወይም ደግሞ ቻፕተሯ መጨረሻ አካባቢ እናየዋለን ያልኳችሁ ነበረ። አምስተኛውን የምናየው 12ኛ ክፍል ነው ብዬ ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜተድ ጋር ስንመጣ ሁሉንም ሪያክሽኖች ባላንስ ሊያደርግልን አይችልም። በነገራችን ላይ ለምሳሌ የሚያገለግለው አንደኛ ለሪዶክስ ሪያክሽን ብቻ ነው የሚያገለግለው። ያ ማለት እዚህ የትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ለምሳሌ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን፣ ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን በዚህ መንገድ ባላንስ ማድረግ አይቻልም። ቢካውዝ ምንም አይነት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን የለም። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ አይኖርም ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ የሌለበትን ኬሚካል ሪያክሽን ደግሞ በዚህ ሜትድ ወይም ደግሞ በኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትድ ባላንስ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ አንድ እሱ መያዝ ነው። ሁለተኛ ኢቨን ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ኖሮ ሪያክሽኑ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ይዞ በዚህ መንገድ ብቻ ባላንስ የማናደርጋቸው ሪያክሽኖች አሉ የምናያቸው። አሁን ምን ማለት ነው? በዚህ ባላንስ ካረግን በኋላ እንደገና ኢንስፔክሽን ሜትድ አፕላይ ማድረግ የሚጠበቅብን ሪያክሽኖች አሉ። ለምሳሌ ኤግዛምፕሉ ጋር መጣፋችሁ ላይ እዚህ ጋር ስመጣ ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትድ ነው አፕላይ የምናደርገው። ስቴፖቹን እናያቸው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ይላል? አሳይን ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ችኛዋ የመጀመሪያዋ ስቴፕ ነች። ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀምባት ስቴፕ ነች። አሳይን ኦክሲዴሽን ነምበር ቱ ኢች ኦፍ ዘ አተም ኢን ዘ ኢኩዌሽን ኤንድ ራይት ዘ ነምበርስ አበብ ዘ አተም ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጡ አይረን አለ። ኦክሲዴሽን ነምበር እችኛዋ 3 ክሪክሮስ ነው የመጣው። አይረን ስሪ ኦክሳይድ ማለት እዚህ ጋር 3 አለች፣ እዚህ ጋር ኦቱ ማይነስ አለ። ክሪክሮስ በምናደርግበት ሰዓት ምን እናገኛለን? Fe2O3 ነው የምናገኘው። ስለችኛዋ የአይረን ኦክሲዴሽን ነምበር ነች። እዚህ አይረን 3 አለ፣ የኦክሲጅን ማይነስ ነው። እዚህ ጋር ስመጣ የካርበን ፕላስ ነው፣ የኦክሲጅን ማይነስ ነው። አይረን እዚህ ጋር 0 ነው፣ ካርበን ፕላስ 4 ይሆናል። ኦክሲጅን ደግሞ ማይነስ ነች። ካርበን ቫሪያብል ኦክሲዴሽን ነምበር ካላቸው ኤሌመንቶች አንዱ ካርበን ነው እዚህ ጋር የምናየው። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕ ልክ አሁን አይዲያ ናዝና ሁለተኛው ስቴፕ ጋር ስንመጣ ሁለተኛው ምን ይላል? አይደንቲፋይ ዘ አተም ዛት አር ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ዞስ ዛት አር ሪዲዩስድ ይላል። ኢን ዘ አበብ ኢኩዌሽን ዘ ካርበን አተም ኢዝ ቢንግ ኦክሲዳይዝድ ፍሮም ዋት ፕላስ 2 ወደ ፕላስ 4 ነው የተቀየረው። ዘ አይረን አተም ኢዝ ቢንግ ሪዲዩስድ ፍሮም ከፕላስ 3 ወደ 0 ተቀይሯል። እዚህ ጋር እዩት። አይረን መጀመሪያ 3 ነበረ፣ ከዛ ወደም ተቀይሯል ወደ 0። ካርበን ከፕላስ 2 ወደ ፕላስ 4። ስለዚህ አይረን ቀንሷል፣ ካርበን ደግሞ ጨምሯል። ስለዚህ የቀነሰው ምን ሆኗል ማለት ነው? ሪዲዩስድ ሆኗል። የጨመረው ደግሞ ነው ዛት ዋት ኦክሲዳይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቼንጁን ሶስተኛው ስቴፕ ጋር ነው የሚመጣው። ቼንጁን ካየን በኋላ አሁን ይሄኛው ከ3 ወደ 0 ሲመጣ 3 ነው ዲፈረንሱ፣ -3 ነው። የኛው ደግሞ ከ2 ወደ ማን የመጣው? የካርበን ከ2 ወደ 4። ኦክሲጅን ምንም አይነት ቼንጅ የለውም። እዚህ ጋር -2 ነው፣ እዚህ ጋር -2 ነው። ስለዚህ እኛ የምንጠቀም ሜቶች ነው ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትር ስለሆነ አፕላይ ያደረግ ነው። ኦክሲዴሽን ነምበሩ የተቀየረውን ኤሌመንት ነው የምንጠቀመው።
ኦክሲጅን ሁለቱም ጋር ማይነስ ከሆነ በዚህ መንገድ ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀምበት አተም አይደለም። ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀምበት አተም ምን መሆን መቻል አለበት? ኤሌክትሮን የተቀበለ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን የሰጠ ዛት ሚንስ ዜርዝ ዋት ቼንጅ ኢን ኦክሲዴሽን ነምበር የኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ያለበት ከሆነ ብቻ ነው ይህን ሜተድ አፕላይ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ ጋር ስንመጣ ሶስተኛው ስቴፕ ምን ይላል? ሶስተኛው ስቴፕ ዩዝ ኤ ላይን ቱ ኮኔክት ዘ አተም ዛት አር አንደርጎይንግ ዋት ቼንጅ ኢን ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦን ዘ ላይን ራይዝ ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ይላል። እዚጋችን እና ዛት ሪአክሽኑ እዚጋ ተቀምጦላችኋል። እንደገና ሎክ ሂር Fe2O3 ፕላስ UCO ወደ Fe ፕላስ CO2 ተቀየረ። አይረን ከ3 ወደ ማን ወደ 0። ስለ ዲፈረንሱ ማን ነው? -3 ነው። ከ0 ሲቀነስ 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ከ2 ወደ 4 ተቀየረ። ከ4 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል? ዲፈረንሱ ፕላስ 2 ይመጣል። ከዛ ፕላሱን ከያዝን በኋላ አሁን ምናቸውን አገኘን? ዲፈረንሳቸውን ወሰድን። ኦክሲዴሽን ነምበሩ የጨመረው የቀነሰው ኔጌቲቭ ይሆናል፣ የጨመረው ፖዚቲቭ ይሆናል። የሁለቱን ምን አገኘን? ዲፈረንሳቸውን አግኝተናል ማለት ነው። ሶ ዲፈረንሳቸውን ካገኘነው በኋላ ወደ አራተኛው ስቴፕ ነው የምንመጣው። ኦኬ ዘ ፎርዝ ስቴፕ ጋር በመጣበት ሰዓት ዩዝ ዘ ኮኤፊሺየንት ቱ ሜክ ዘ ቶታል ኢንክሪዝ ኢን ኦክሲዴሽን ነምበር ኢኳልስ ቱ ዘ ቶታል ዲክሪዝ ኢን ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ላል። አራተኛዋ ስቴፕ እቺኛዋ ነች። ስታነቡም እንድላችሁ ሃይላይት እናርጋትና ይሄ ማለት ነው። ዩዝ ዘ ኮኤፊሺየንት ቱ ሜክ ዘ ቶታል ኢንክሪዝ ኢን ኦክሲዴሽን ነምበር ኢኳልስ ቱ ዘ ቶታል ዲክሪዝ ኢን ኦክሲዴሽን ነምበር ያ ማለት ኢናዘር ኬዝ ማለት ነው የጨመረውንና የቀነሰውን የኦክሲዴሽን ነምበር ኤልሲኤም መፈለግ ነው። እኩል የሚያደርጋቸው የሁለቱን ኤልሲኤም ወይም ደግሞ ሊስት ኮመን መልቲፕል ካሰራ ነው። ስለዚህ የ3 እና የ2 ኤልሲኤም ማነው 6 ነው። የቀነሰውን በ2 እናባዛለን፣ የጨመረውን ደግሞ በ3 እናባዛ፣ ሁለቱም 6 ይመጣሉ። አራተኛው ስቴፕ ጨረስን። 3 ሲባዛ በ2 6፣ 2 ሲባዛ በ3 6 ይመጣል። አሁን በተመሳሳይ አምስተኛው ጋር ስንመጣ እችኛዋን አፕላይ ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው። አምስተኛው ጋር ስንመጣ ቼክ ዌዘር ኤሌመንት ኢን ባላንስድ ኢኩዌሽናሊ a coefficient may need to be placed in front of molecular formula that wasn't involved in the redox process in the current example። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል እናካፍላችሁ። አሁን 6ን እዚህ ጋር ያገኘነው 6 ለማን ነው ማካፍለው? ለዚህ ጋር የአይረን ነው የምታዩት። በስቲ የቀነሰው በ3 አይደል? 3 ሲካፈል ለ3 2 ይሆናል ማለት ነው። እሺ 2 አስቀመጥን። እዚህ ጋር ግን 2 አይረን ስላለች እዚህ ጋር 2 ባላንስ እንዲሆን እዚህ ጋር ያለችውን 2 ኦሚት እናደርጋታለን ወይም ደግሞ እናጠፋታለን ማለት ነው። ካርበን ያለበት ጋር ስመጣ የጨመረው በ2 ነው። 6 ሲካፈል 3 ይሆናል። ካርበን ያለበት ጋር 3 እንጨምራለን። ስለዚህ አሁን ባላንስ ካረግን በኋላ የአይረን መጠን እኩል እንዲሆን እዚህ ጋር ያለችውን 2 ምን ማድረግ አለብን? ካንሰል ማድረግ አለብን ማለት ነው። የሜትር ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትር ይባላል። ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ እንችላለን ኬሚካል ኢኩዌሽኖችን። ግን የኢኩዌሽን አንደኛ ሪዶክስ መሆን አለበት። ሁሌም ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ካለ ብቻ ነው ይህን ሜትድ አፕላይ ማድረግ የሚቻለው። ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለ ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትድ አፕላይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጣ ባላንስ ኬሚካል ኢኩዌሽን ይላል። ይህን ኢኩዌሽን ነው ባላንስ የምታደርጉት። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉ ላይ አለላችሁ መጽሐፋችሁ ላይ። ስለዚህ ይህን ኢኩዌሽን ባላንስ ተደርጓል። ኦልሬዲ ለማየት ያክል ነው። የመጀመሪያ አይዴንቲፋይ ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኢች አተም። መጀመሪያ እያንዳንዳቸውን ኦክሲዴሽን ነምበር መስራት አለብን። ሃይድሮጅን መጀመሪያ ሲሆን ሁሌም +1 ነው። ናይትሮጅን ካልኩሌት የምናደርገው +5 ይመጣል። ኦክሲጅን -2 ነው የሚመጣው። የመጀመሪያው ናይትሪክ አሲድ ጋር ስመጣ አርሰኒክ ነች ኤስ ደግሞ +3 ይመጣል። እዚህ ጋር ስናይ ኦክሲጅን ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ድጋሚ መጻፍ አያስፈልግም። ፕሮዳክቱ ጋር ስመጣ የናይትሮጅን +2 ነው፣ የኦክሲጅን -2 ነው፣ የሃይድሮጅን +1 ነው፣ የአርሰኒክ ወይም ኤስ ደግሞ +5 ነው። ሰሩት ይመጣል በተመሳሳይ። እችኛዋ +5 ማለት የዚችኛዋ አርሰኒክ ነች፣ እችኛዋ +3 ማለት የዚችኛዋ አርሰኒክ ነች። ሂድ መጀመሪያ እኛ መለየት ያለብን ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ያለው የቱ ጋር ነው? ኦክሲዴሽን ነምበር የተቀየረ ያ ማለት ኤሌክትሮን ቼንጅ አለው። ኤሌክትሮን የተቀበለና ኤሌክትሮን የሰጡ ስፒሺሶች መለየት አለብን። ለምሳሌ ፕሮዳክትና ሪአክታንት ላይ ያለው ኦክሲዴሽን ነምበር ተመሳሳይ ከሆነ ዜሮ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን እነሱን አንጠቀምባቸው። ለምሳሌ ካማን ሄር ሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው? እዚህ ሰጣችሁ +1 ነው አለ ሪአክታንት ላይ ፕሮዳክት ላይም +1 ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን አንጠቀምበት። ቢኮዝ ሃይድሮጅን ኤሌክትሮን አልሰጠም፣ ኤሌክትሮን አልተቀበለም። በዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ሃይድሮጅን ዟት ኔዘር ኦክሲዳይዝ ነው ሪዲዩስድ ከሁለቱም ውጭ ነው። ስለዚህ የምንጠቀም የትኛውን ነው? ኤሌክትሮን የሰጠና ኤሌክትሮን የተቀበለ ስፒሺስ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን። ኦኬ ሌላው ናይትሮጅን ጋር ልምጣ። ናይትሮጅን ጋር ስመጣ እዚህ ጋር +5 ነው፣ እዚህ ጋር +2 ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን ማለት ተቀይሯል ከ5 ወደ ማን ወደ 2። ስለዚህ ቼንጅ ውስጥ ነው -3 ነው ማለት ነው። አሁን ናይትሮጅን እንጠቀምበታለን ቢኮዝ ኢት ቼንጅ ኢን -3።
ኦክሲጅን ማይነስ ነው፣ እዚህ ጋር ማይነስ ምንም አይነት ለውጥ የለውም። ስለዚህ ኦክሲጅን አንጠቀም። አርሰኒክ ከ3 ወደ 5 ኦክሲዴሽን ነምበሩ ጨምሯል። በስንት ጨመረ? በ2። ለዚህ የምንጠቀመው ናይትሮጅን እና አርሰኒክን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አያገለግሉን ቢካዝ ዜር ኖ ቼንጅ ኢን ዋት ኦክሲዴሽን ነምበር። ኦክሲዴሽን ነምበራቸው አልተቀየረም። ኦክሲዴሽን ነምበራቸው አልተቀየረ ማለት ደግሞ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን የለም። ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ከሌለ ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትድን አፕላይ ማድረግ አይቻልም። ለዚህ አሁንም ላይክ እንደመጀመሪያው እንሂድና የ2 እና የ3 ኤልሲኤም ማን ነው? አሁንም በተመሳሳይ 6 ነው ኤልሲኤማቸው። ከዛ 6ን ለ3 እናካፍለዋለን፣ 2 ይመጣል። ናይትሮጅን ያለባቸው ናይትሮጅን የያዘው ኮምፓውንድ ሁሉ እንጨምርበታለን፣ 2ን አድ እናደርጋለን። ናይትሪክ አሲድ ጋር ማን አለ? ናይትሮጅን አለ። ስለዚህ 2ን አድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ናይትሮጅን የለም፣ እዚህ ጋር ናይትሮጅን አለ፣ 2 አድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የለም፣ እዚህ ጋር። ስለዚህ ናይትሮጅን የያዘው ብቻ 2 አድ እናደርግና ቼክ እናደርጋቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር 2 ሃይድሮጅን እሺ፣ ቆይ የአርሰኒክን ጨርሰው 6 ሲካፈለው 3 አይደል? እዚህ ጋር 3 አድ እናደርጋለን፣ እዚህ ጋርም 3 አድ እናደርጋለን። 2 ሃይድሮጅን እዚህ ጋርም 2 ሃይድሮጅን አለኝ። 2 ናይትሮጅን እዚህ ጋርም 2 ናይትሮጅን አለን። እዚህ ጋር 2 በ3 6 ኦክሲጅን፣ እዚህ ጋር 3 ሲባዛ በ3 9 9 እና 6 15። እዚህ ጋር ለምጣ 2 ኦክሲጅን አለኝ። እዚህ ጋር 3 በ4 12 12 እና 2 14። እዚህ ጋር 1 አለኝ 15 ማለት ነው። ቼክ ያላደረግነው ማን ነው? አርሰኒክ ነው። እዚህ ጋር 3 አለ፣ እዚህ ጋርም 3 አለ። ስለዚህ ባላንስር ናቸው ማለት ነው። ይህ ሜትር ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትር ይባላል። ስለዚህ ይህን ሜትር በመጠቀም ሪዶክስ ሪያክሽኖችን ባላንስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ሌላው ስለ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን አይተን ነበር ባለፈው። ኢፍ ዩ ሪመምበር ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት ሪያክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ኤክስቼንጅ ኦፍ አተም ዊዛውት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንስ፣ ኤሌክትሮን ትራንስፈር የማናደርግበት አተሞቹን ብቻ በመቀየር የሚፈጠር ኬሚካል ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ይባላል። ለምሳሌ እነ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን እና ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን የነን ሪዶክስ ሪያክሽን ምሳሌዎች ናቸው። እዚህ ጋር ለምሳሌ በምታይበት ሰዓት ሶዲየም ሰልፌት ሪያክት ውስጥ ካልሽየም ክሎራይድ፣ ካልሽየም ሰልፌት ፕላስ ቱሞር ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ፈጠረው። የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር +1 ነው፣ እዚህ ጋር +1 ነው፣ አይቀየርም። ሰልፈር +6 ነው፣ እዚህ ጋር +6 ነው ሰልፈር። የኦክሲጅን -2 ነው፣ እዚህ ጋር -2 ነው። የካልሽየም +2 ነው፣ እዚህ ጋር +2 ነው፣ አይቀየርም። የክሎሪን -1 ነው፣ እዚህ ጋር ስመጣ -1። ዜሮ ቼንጅ ነው። ኦክሲዴሽን ነምበራቸው አይቀየርም። ኦክሲዴሽን ነምበራቸው አይቀየርም ማለት ደግሞ የሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ብለን የምንጠራው ሪያክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ኤክስቼንጅ ኦፍ አተም ዊዛውት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንስ፣ ኤሌክትሮን ትራንስፈር የማይሆንበት። ለምሳሌ አንዷን እየሰራ ነው ያዝ ካልሽየም ካርቦኔት ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ካልሽየም ኦክሳይድ ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። ኦክሲዴሽን ነምበራቸውን ቼክ እናድርግ። ለምሳሌ ሁሉንም የዚህኛው ኦክሲዴሽን ነምበር ሁሌም አልካላይን እርዝ ሜታሎች +2 ነው የሚሆነው፣ ሁለቱም ጋር +2 ነው። የኦክሲጅን እዚህ ጋር ሲመጣ -2 ነው፣ እዚህ ጋር ሲመጣ እችኛዋን -2 ነች፣ እችኛዋን -2 ነች። ምንም የሚቀየር ነገር የለም። የኦክሲጅን ጋር ሲመጣ ስለዚህ ሁለቱም ጋር -2 ነው። የካርበን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኳልኩሌት እናደርገው 2 ሲደመር ኤክስ የካርበን የኦክሲጅን ስንት ይሆናል? -6 0 ስትነመጣ +4 ነው የሚመጣው እዚህ ጋር ያለው ማለት። እዚህ ጋር ሲመጣም እችኛዋ -2 ነች። ስለዚህ ኤክስ -4 0 ባደረገው ኤክስ እንዲመጣ ነው +4 ይመጣል። ያ ማለት ሶስቱም ኤሌመንቶች ጋር ሲመጣ ዜሮ ቼንጅ ነው ኦክሲዴሽን ነምበር። ኦክሲዴሽን ነምበራቸው ምን አይልም አይቀየርም። ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን እና ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ዘይ አር ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ናቸው። ስለዚህ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት ዛትስ ኮንዳክትድ ባይ ኤክስቼንጅ ኦፍ አተም ዊዛውት ዋት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንስ፣ ምንም አይነት ኤሌክትሮን ትራንስፈር የማይሆንበት ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። መጽሐፋችሁ ላይ ባለው እዚህ ጋር ለላችሁ ዴፊኒሽን ሂር ዚስ ዋን ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን። ነን ሪዶክስ ሪያክሽንስ አር ኬሚካል ሪያክሽን ዌር ዘ ኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ ኬሚካል ኤለመንት ሪሜንስ አንቼንጅድ፣ አይቀየርም። ከውስጥ የሚቀየር ነው ዜሮ ትራንስፈር ኦፍ ዋት ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ስለማይሆን ምንም አይነት የሚቀየር ኦክሲዴሽን ነምበር አይኖርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ላል ሪያክሽን ኢን ዊች ኔዘር ኦክሲዴሽን ኖር ሪዳክሽን ቴክስ ፕሌስ ኦር ኖ አት ስፒሺስ አይዘር ጌን ኦር ሎዝ ኤሌክትሮን አር ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ናቸው። ምንም አይነት ኤሌክትሮን ትራንስፈር ስለማይሆንበት ማለት ነው። ኦኬ ዚስ ዋዝ ዘ ቱዴይስ ሌሰን ፍሮም ዩኒት 1 ቪዲዮ 3 ሶስተኛው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበረ። ሳመራይዝ ለማድረግ ያክል ዛሬ ያየነው የመጀመሪያው ኦክሲዴሽን ነምበር ወይ ኦክሲዴሽን ስቴት ማለት ምን ማለት ነው? a number that states how many electrons lost or gained by what an atom in a certain chemical reaction። በአንድ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ አንድ አተም የሰጠው ወይም ደግሞ የተቀበለው የኤሌክትሮን ብዛትን ዲስክራይብ የምናደርግበት ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ኦክሲዴሽን ስቴት ተብሎ ይጠራል። ወደ 8 አይነት ሩሎችን አይተናል። ኦክሲዴሽን ነምበር አሳይን የምናደርግበት የመጀመሪያው ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኒውትራል አተም ኢዝ 0፣ ሁለተኛው ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ሞኖ አቶሚክ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ቻርጅ ኦን ዘ አይን፣
ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ፖሊአቶሚክ ኤነርጂ ኢኳል ቱ አሁንም ዘ ቻርጅ ኦን ዘ አይን አተሞቹ እንደብረ የምናገኘው የድምራቸው ከቻርጁ ጋር እኩል ናቸው። ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ሃይድሮጂን ዟት +1 ኤክሴፕት ሜታሊክ ሃይድራይድ ኤንድ ነን ሜታሊክ ሃይድራይድ በተመሳሳይ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ሃይድሮጂን መጨረሻ ሲሆን -1 ከዛ ውጭ +1 ነው። ሌላው ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኒውትራል ኮምፓውንድ ኢዝ ኦልዌይዝ 0። አንድ ኮምፓውንድ ኦክሲዴሽን ነምበሩ እንደሚሆነው 0 ነው የሚሆነው። ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኦክሲጅን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም -2 ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ሱፐር ኦክሳይድ ላይ -1 ኦቨር 2 ይሆናል። ፐሮክሳይድ ላይ -1፣ ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ወይም ኦኤፍ2 ላይ +2 ይሆናል። እሱ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ አልካሊ ሜታል ወይም ግሩፕ 1 ሜታሎች +1 ነው። የግሩፖች ደግሞ +2 ነው የሚለውን መያዝ አሁንም ያስፈልጋል። ከዛ ቀጣይ ያየነው ምን ነበረ? ኦክሲዴሽን ነምበር በመጠቀም ሪዶክስ ሪአክሽን እንዴት ባላንስ ማድረግ እንችላለን? አሁን ባየነው መልኩ ባላንስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ስቴፖቹን ተከትለን። ሌላኛው ሪዲዩሲንግ ኤጀንት እና ኦክሲዳይዚንግ ዲፈረንሳቸው ምንድነው? ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ሌላ እሱ ኦክሲዳይዝድ ሌላ ሰብስታንስ ሪዲዩስ እንዲሆን ያደረገ ማለት ነው። ዛት ሚንስ reducing agent is what substance that lose electron, increasing oxidation number, undergoes oxidation and what causes reduction ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ብለን የምንጠራው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት እሱ ምን የሆነ ሪዲዩስ ነው ሌላ ሰብስታንስ ኦክሲዳይዝ እንዲሆን ያደረገ ዛት ሚንስ ኤሌክትሮን የተቀበለ ኦክሲዴሽን ነምበሩ የቀነሰ ያን ምን ማድረግ እንችላለን? ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ኢት ኮዝ ዋት እሱ ሪዲዩስድ ነው ሌላ ሰብስታንስ ምን እንዲሆን የሚያደርግ ማለት ነው ኦክሲዳይዝ እንዲሆን ያደረገ ሰብስታንስ ማለት ነው። እሱ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሌላኛው መጨረሻው ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ሪአክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ኤክስቼንጅ ኦፍ አተም ዊዛውት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮን ትራንስፈር የማይሆንበት አተሞቹ ብቻ ኤክስቼንጅ የሚሆኑበት ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል። እሺ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስላል። በቪዲዮ 4 ቀጣይ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ትምህርት። ሰላም ሁኑ።